Yes, children, again welcome to our prose of R.K. Narayan's Mars in the 7th house. So, I am going to discuss these things in accordance with those questions which is given in the back of the textbook. Each paragraph is having one or two answers of that particular part. So, first one, Mars in the 7th house. അപ്പോൾ എന്താണ് ഏഴിൽ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിഷത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാരേജ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെയാണ്. സോ പ്ലീസ് bear in mind those things which I have said in the introduction part. Signing over a pretty face. So in the first part, it is saying about his adolescent age and his fantasies. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഹിസ് ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ അബൌട്ട് ഗേൾസ് ആൻഡ് someone taught or some of the book that he read taught him that you can love anyone. അല്ലേ, സ്നേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ലിമിറ്റ് ഒന്നും വെക്കണ്ട. ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ലവ് ടുവേഴ്സ് someone, just feel free to do that. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന R.K. നാരായണന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ തോന്നുന്ന ബാലിശമായ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അതൊരു a question is coming there about the infatuation. So it is here. Signing over a pretty face and form seen on the balcony or from across the street in a crowd longing for love. Always he is longing for love. In the social condition in which, at least in those days, boys and girls were segregated. So you know that in the hours of early 20th centuries, boys and girls were not mingling each other in free. They are being segregated. So lot of secretiveness, lot of mysteries are there going on between the relationships. Boys are in one extent and girls are in the other extent. They never got into the same scenes. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും മിക്സ് ആൻഡ് മിങ്കിൾ ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ മനസ്സിൽ രഹസ്യങ്ങളായിട്ടും ജിജ്ഞാസയായിട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാണ് R.K. നാരായൺ. സോ ദാറ്റ് മേ ബി that is the reason why he is also very much curious about almost all the girls that who is coming to his way. And one never spoke to anyone but his sister. ആരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം സഹോദരിയോട്, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സഹോദരനോട് മാത്രം. I had to pass through a phase of impossible love sickness. എനിക്കാണെങ്കിലോ, children, you can underline that word. He is going through that love sickness. ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടാലും സ്നേഹം തോന്നുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായിരുന്നു എൻ്റെ. Perhaps the great quantity of fiction I read prepared my mind to fall in love with all sundry. Sundry means various. ചിലപ്പോൾ അല്ലേ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, കുറേ പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫാൻറ്റസിയുടെ ലോകത്ത് അദ്ദേഹം വായിച്ച കൃതികളൊക്കെയും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലവ് സിക്നസ് പിടിപെട്ടു. Any girl who lifted her eyes and seemed to notice me become at least once my sweetheart. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി നോക്കിയാൽ മതി, പിന്നെ അവള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമഭാജനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. Children, I know that you are very curious to know about these things because you also is suffering from the same, maybe that it is depending upon person to person. Anyway, our R.K. Narayan's case is like this. He is suffering from love sickness. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാലും മതി, തീർന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. Thus I had become devoted to a girl in green saree. ആദ്യം വന്നത് നല്ല പച്ച സാരി എടുത്തൊരു സുന്ദരി പെണ്ണാണ്. Then with a pale oval face, he is describing those in detail. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, he is a very direct narrator, so that all things he will be making it clear to the
റീഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സാരി ഉടുത്ത് ഓവൽ ഫേസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി. അവര് വെൻ വി വെയർ ലിവിങ് ഇൻ ബൊജാന ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ബൊജാന ലൈൻസിൽ അവർ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാരി ഉടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് കണ്ടത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. ഷീ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ദ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ. ഒരു എഞ്ചിനീയറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്. സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ യു നോ വൈഫ്സ് സിബ്ലിംഗ് ആണ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു എഞ്ചിനീയറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്, അതറിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഹാവ് മിസ്ഡ് എനിത്തിങ് ഇൻ ഡേ റാദർ ദാൻ മിസ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഹെർ. ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സംടൈംസ് ഐ ഫോളോഡ് ഹെർ ക്വിക്ലി ലൈക്ക് എ സ്ലേവ്. ഒരു അടിമയെ പോലെ എന്തോ ഒരു സംതിങ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് I have been attracted to that person and I would act like a slave. ഒരു അടിമയെ പോലെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ. Then until she reached her gate and disappeared into her house without bestowing a single glance in my direction. അവളാണെങ്കിലോ ഒരൊറ്റ നോട്ടം പോലും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരന് കൊടുക്കാതെ അവൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഐ ലോങ്ഡ് ഫോർ സം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിസിനസ്. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആലോചിച്ചത്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഐ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ സം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിസിനസ്. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയാലോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു പോയി. എന്തിനാണ്, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു നോട്ടമെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഷീ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ. ദാറ്റ് മൈറ്റ് വാറന്റ് എ വിസിറ്റർ ടു ഹർ ബ്രദർ ഇൻ ലോ. ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ബ്രദർ ഇൻ ലോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാമല്ലോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ പ്രപ്പോസ് ഹർ, ഐ ക്യാൻ പ്രപ്പോസ് ഹർ സം ബുക്സ്. ബുക്സിന്റെ പേരൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ല, വിക്ടോറിയ ക്രോസ് ഓർ മേരി കൊറേലി, ഇവരുടെയൊക്കെ ബുക്കുകൾ എനിക്ക് ചിലപ്പം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും. ഐ വാസ് ഒബ്സസ്ഡ് വിത്ത് ഹർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ. രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ അവളുടെ വിചാരം തന്നെ അല്ലേ, അത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അവളുടെ വിചാരം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് റിസീവ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് മൈ തോട്ട്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് വൺ ഡേ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് മൈ ലവ് ആസ് മേരി കൊറേലി. ഈ മേരി കൊറേലി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്ററാണ്. അവരാണ് സംഗതി വഷളാക്കിയത്. എന്താണ് സംഭവം, അവരാണ് അവരുടെ എഴുത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ട്രൂ ലവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് നോ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ബാരിയേഴ്സ്. ശരിക്കുമുള്ള സ്നേഹത്തിന് എന്തില്ല, അതിരുകളോ വേലിക്കെട്ടുകളോ ഇല്ല. യു ക്യാൻ ലവ് ഫ്രീലി anyone to whom you are feeling the same. ആരോട് വേണമെങ്കിലും തോന്നുന്ന സ്നേഹം, ഇഷ്ടം, അതിന് നിങ്ങളൊരു അതിർത്തി വെക്കരുതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മേരി കൊറേലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരി പറഞ്ഞതാണ്. ആർ.കെ. നാരായൺ ശിരസാ വഹിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് he was affected with this love sickness to each and every girl that who is coming to his own way. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വന്നു, വൈ R.K. Narayan is thinking about getting into a business of engineering. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Then coming to the second one, I lost sight of the girl suddenly. പെട്ടെന്ന് എന്തോ that he is not explaining what happened. എന്തായാലും ആ പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പായി. But found another. ഉടനെ ചാടി അടുത്തതിനെ പിടിച്ചു. യു ഹാവ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോയിങ് വൺ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ദിസ് സിക്നസ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരാൾ, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പോയ അടുത്ത ആൾ. യെസ്, മിയർ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ, ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അവർക്കത് ദേ ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹാം ടു എനി വൺ. അടുത്ത ആളിനെ കിട്ടി. അതാരായിരുന്നു, എ ലിറ്റിൽ ഫാദർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ടെറസ്. അവളെ ആ ടെറസിൽ നിന്നാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ടെറസിൽ കണ്ടു. എന്താണ് അവളുടെ പ്രത്യേകത, നോട്ടീസ്ഡ് ഹെർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ മൈ വേ ടു കോളേജ്. ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ഹർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി. ഒരു ദിവസം കണ്ടു, അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സമയത്ത് പിന്നെയും നോക്കി, പിന്നെ അവൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ഹർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഓൺ ദ വേ ടു ആൻഡ് ഫ്രം. ഷുവർ ഇനഫ് ഷീ വുഡ് ബി ദെയർ. എ സ്മാർട്ട് ലംബി ഗേൾ, ഒത്തിരി ഫാറ്റായ ഒരു, ഷീ ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫാറ്റ്. And he was thinking that I loved her nonetheless. In spite of all this deformities of her body, he fell easily in love with her also. But he thought
ഷീ വാസ് എ ഫ്ലേർട്ട് ഇൻ ഹെർ ഓൺ വേ. എപ്പോഴും ഈ ടെറസിൽ ഇവളെ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ മേ ബി ഷീ ഈസ് എ ഫ്ലേർട്ട്. എന്നോട് മാത്രമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ, മേ ബി ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് ദ ടൈം പാസ് ടു അതർ പേഴ്സൺസ് ഓൾസോ. ബട്ട് ogling at every passer-by, not necessarily only me. I lost interest in her soon and bestowed to another girl. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവളോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ദ തേർഡ് ഗേൾ. അതാരായിരുന്നു? ഗോയിങ് ടു മഹാറാണീസ് കോളേജ് ഹു യൂസ് ടു ഗിവ് മീ എ സ്മൈൽ. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചിട്ട് മഹാറാണീസ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന അടുത്ത പെൺകുട്ടി. All this love for someone was necessarily one-sided and unspoken. അപ്പോൾ this is a one-way traffic and unspoken too, so it created no harm. എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന, എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം അവരോടുണ്ടാകുന്നൊരു സ്നേഹം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു അത് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. Then it gave me a feeling of enrichment. അത് എൻ്റെ ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ എൻറിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എനിക്കൊരു പ്ലസൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളിനോട് വിദ്വേഷം തോന്നുന്നത്, അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന വികാരം. അതൊരു ഹാം ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ വികാരം എന്നെ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻറിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്സിലൊക്കെ. വെൻ വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദറ്റ് ലവ് ഓർ ലൈക്ക്നെസ് ടുവേഴ്സ് സമ്മൺ, ആർ ഹോർമോൺസ് വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ്. ആ പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആർ.കെ. നാരായണൻ വളരെ എൻറിച്ച്മെന്റ് തോന്നിയ സംഗതിയാണ്. ദെൻ പിന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഹി ഹാഡ് സോ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് in that circles they were discussing lewd jokes. അവരിങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ല്യൂഡായിട്ട് കുറച്ച് സെക്ഷുവലായ രീതിയിലുള്ള തമാശകളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ കോളേജ് ഡേയ്സ്, യു നോ ദാറ്റ് ഫാൻറ്റസീസ് ആൻഡ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ബോയ്സ്, അല്ലേ? അവർ ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചർച്ചകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് there comes the fourth one. അതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക രസകരമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊന്നും ഒരു ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു, ഐ ഈവൻ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ ലേഡി ഡോക്ടർ. ആ ലേഡി ഡോക്ടർ ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹു ഹാഡ് കം ടു അറ്റൻഡ് മൈ മദർ. എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കാൻ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന ഡോക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് ഷീ സ്പോക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ടു മീ വെനെവർ ഐ ഗ്രീറ്റഡ് ഹെർ. ഷീ വാസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ലേഡി, വെൽ പാസ്റ്റ് മിഡിൽ ഏജ്, ഒരു മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹെർ ഓൾസോ. ബിക്കോസ് എന്താണ് റീസൺ? എന്താണ്? ഷീ ഹാഡ് സ്പോക്ക് ടു ഹിം. But I saw great possibilities in her and read a significance in every glance. Love, especially one-sided, can know no bounds, physical, racial, of age or distance. അപ്പോൾ എന്താണ്? സ്നേഹത്തിന് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, വർണ്ണമില്ല, വർഗമില്ല എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട വരികളിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ആരെന്നില്ല. I am ready to give love to anyone who is coming in my way, especially girls, right? ഇനിയും അത് കൂടാതെ he had got a friend in England, pen friend, അല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഇത് ഏർലി ഏജ് ബിഫോർ ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫോൺ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, പെൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അവർ they were sending letters. അപ്പം അങ്ങനെ ആർ.കെ. നാരായൺ got a pen friend in England. She sent me her photograph and I sent her mine. അപ്പോൾ അവൾ എനിക്ക് അവളുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചു. ആൻഡ് they were very much interested in sending messages to and fro. And I wrote impassioned love letters. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഇംപാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലവും കൂടെ അവളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഷീ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദാറ്റ്. എനിവേ she is not interested in having a love affair with R.K. Narayan. അതിനൊരു താല്പര്യവുമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഷീ കണ്ടിന്യൂ റൈറ്റിംഗ് ഹർ ലെറ്റേഴ്സ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട്. അതായിരുന്നു പെൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കടന്നുപോയ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ്, അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. സേ അബൌട്ട് ദ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഓഫ് R.K. Narayan at the time of college days. I continue to send her my unmitigated love in every letter and treasure her called impersonal replies. She is being cold to the attitude of R.K. Narayan. ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരിങ്ങോട്ട് അവരുടെ ലെറ്ററും എഴുതി. Then so that is the end of the first paragraph, a very lengthy one. And thank you children, and have a nice day.
Welcome again. We are moving to the second paragraph, another very lengthy paragraph. So I am sure that you have gone through the first session. So now we can go for the second one. After the false starts, the real thing occurred. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ഒരു സബ്സൈഡ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സംഗതി നടന്നത്. സോ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് ദ റിയൽ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് മാരേജ് വിത്ത് രാജ്യത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും എങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണല്ലോ ഹൊറോസ്കോപ്പിന്റെ കാര്യം വരുന്നതും ആൻഡ് ഹൗ ഹി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ്. ദെൻ at that time in July 1933 കോയമ്പത്തൂർ actually he was escorting his sister. അങ്ങനെ സിസ്റ്ററിന് എസ്കോർട്ട് പോയി. he was actually in കോയമ്പത്തൂരിൽ ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്റർ. ഫ്രീലാൻസ്, you know that one is not being a part of organization or an institution, or when is working very free, he is called as a freelance writer or freelance job എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂര് ഫ്രീലാൻസ് ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി? ആൻഡ് ഐ കുഡ് വർക്ക് വേറെവർ ഐ മെറ്റ് ബി എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. വൺ ഡേ ഐ സോ എ ഗേൾ. അവിടെ വെച്ച് ദാ കിടക്കുന്നു, അടുത്ത പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പ്. അവൾ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു? ആ വഴിയരികിലെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹർ. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുവന്നാണ് ഹിസ് ടെമ്പറമെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വെനെവർ ഹി ഈസ് സീയിങ് എ ഗേൾ, ഹിസ് ടെൻഡൻസി ഈസ് ടു feel that love towards the person. Of course, I could not talk to her. പക്ഷെ മിണ്ടാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. I learned later that she had not even noticed me and repassing in front of her while she waited to fill the brass vessels. അപ്പോൾ brass vessels നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ she never mind him. She is not interested in giving a glance to him. So that our writer is very much disappointed. Anyway, I crave to get a clear fixed mental impression of her features. So anyway, this, as far as this male is concerned, always they are interested in the physical features. So he is trying to get that mental images out of her. But I was handicapped by the time factor, as she was not available for staring at only until her vessels filled. So she, that person or that girl is only interested in getting the water in her vessels. When she would carry them off and not come out again until the next water filling time. Anyway, when one vessel is being filled up, she will come with another empty one. I could not really stand and stare. Whatever impression I had her would be through a side glance while passing the tap. എനിക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെ ആയിട്ടും നേരെ ഒരു ഇമേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഹി ഈസ് ഫീലിംഗ് സോ സാഡ്. The only thing I was certain of was that I loved her. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. I loved her very much. എനിക്ക് അവളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം. അല്ലെ, സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ R.K. നാരായൺ വാസ് എവർ ടൈം എൻജോയിങ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് love. Then I suffered the agonies of the restrictions imposed by social conditions in which I lived. അപ്പോൾ ആ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ മിണ്ടാനോ ഉടനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ നടത്താനോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഡൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഏജ്. സോ ഹി വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഹി lived. The tall headmaster, her father, headmaster ആണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫാദർ, അത് മനസ്സിലായി. Tall one, her father was a friend of my family, എൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്താണ്, and often dropped in for a chat with the elders at home. എൻ്റെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വരും. The headmaster's daughter and the school were all within the geographical reach and hailing distance. അപ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ. ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മാസ്റ്ററിൻ്റെ മോളും ഒക്കെ ഓൾദോ he is having a good relationship with my family, R.K. Narayan felt that it is easy to propose Raju.
അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടുവച്ച വഴി അല്ലേ? യൂഷ്വലി ദ മെയിൽസ് ആർ ഹാവിങ് ഓൾ ദ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഡു സം കണ്ണിങ് തിങ്സ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഡൺ അല്ലേ? അവർക്ക് ഭയങ്കര സൂത്രശാലികളായിരിക്കും, അവരിങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ തന്നെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്താൽ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ he tries to befriend the headmaster. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ഒരു പാർട്ടിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈ RK നാരായൺ വാണ്ട്സ് ടു ബി ഫ്രണ്ട് വിത്ത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. എന്തിനാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ നോക്കിയത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം. ഹി വാസ് എ ബുക്ക് ലവർ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ ഏകദേശം അല്ലെ പറയും ദേ ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ വൺ ബോട്ട്. അവർ ഒരേ തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന, ഒരാൾക്ക് എഴുത്തിനോട് താല്പര്യം, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനാണെങ്കിൽ ബുക്കിനോട് താല്പര്യം. സോ RK നാരായൺ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ടേക്ക് him to his side. We got into a habit of meeting at his school after the school hours and discussing the world. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു പതിവായി. യൂഷ്വലി they were meeting after the school hours. സ്കൂൾ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യും, അവർ പല ലോക കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. Then and there a place is there, Ganesha in the school compound, and they were always sitting in front of that. One memorable evening when the stars had come out, I interrupted some talk we were having on political matters to make a bold, blunt announcement of my affection for his daughter. So all of a sudden, in one night when the stars are out, രാത്രി ആയപ്പോൾ RK നാരായൺ എന്ത് ചെയ്തു, he announced loudly about the proposal. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് RK നാരായൺ എന്ത് ചെയ്തു, he was saying to the headmaster that he wants to marry രാജം. രാജത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന്. Usually in that ages it is not a custom of any religion. ഒരു മതത്തിലും ഇല്ല എന്ത് ചെറുപ്പക്കാര് പ്രപ്പോസൽസ് നേരിട്ട് വെക്കുന്നത്. The elders usually think about the proposal. They were thinking about the family. They were going for the astrological reasons. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാരേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. But here RK നാരായൺ in that moment or accidentally എന്ന് പറയേണ്ടി വരും, പെട്ടെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് he proposed രാജം. Then blunt announcement, ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. He was taken aback but did not show it. In answer to my proposal, he just turned to the god in the shrine and shut his eyes in a prayer. But headmaster, he got shocked after hearing this announcement. ഇത് കേട്ടതും headmaster ഞെട്ടിപ്പോയി. He didn't talk a word. He didn't utter a word. ഒന്നും പറയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ he turned to the side of Ganesha. ഗണേശനെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണടച്ചു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. No one in our social condition could dare to proceed in the manner that I did. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇത്ര ബാലിശമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതും ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ആയിപ്പോയി. The proposal from a person who is very young to an elderly one എന്നുള്ളത് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതുവരെ കേട്ടു പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. What I had done was unheard of, but the headmaster was spotting enough not to shut me up immediately. എന്തായാലും headmaster had a little concern to him so that he didn't shut the door suddenly. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇല്ലാന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ അഫെക്ഷൻ, ഒരു ചിലപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനായ അവനോടുള്ള actually we came to know that they were good friends, right? Then our families were known to each other and the class community and caste requirements were all right. നമ്മുടെ കാസ്റ്റും റിലിജനും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ആണ്. He just said if God wills it and left it that. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. He also said marriages are made in heaven and who are we to say? So I am not a person to say about this marriage. Marriages are happening in heaven and God proposes. അല്ലേ, നമ്മൾ man disposes എന്നും കൂടെ വായിക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും it is a fact that this marriages it is being fixed by God and nobody can change that fate of a person, of a girl or a boy.
അപ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു സേ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. His wife and women folk at home were to be consulted. എന്താണ്, I have to consult my women folk there in home, my parents, ഇവരെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് above all the matching of horoscope, അവിടെയാണ് സംഗതിയുടെ ഗുട്ടൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് എന്ത് നോക്കണം, ജാതകത്തിന്റെ ചേർച്ച നോക്കണം. This last become a great hurdle at the end. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ പ്രോസിന്റെ പേര് തന്നെ, മാർസ് ഇൻ ദ 7th ഹൗസ്. ആ അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഹഡിലാണ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയാണ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഫണ്ണി ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദിസ്. സോ then he came down to a practical level one day by asking me what I propose to do for a living. അപ്പോൾ അങ്ങനെ some days passed and one day suddenly the headmaster asked, are you having that financial security if my daughter is being married to you? എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവളെ നോക്കാനുള്ള ജോലിയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻകം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് വന്നു. ദെൻ luckily for me at about that time a small piece that I had written. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ഡിലേമയാണ്. they were not having enough ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡ്രീമിലായിരിക്കും, നാളെ ശരിയാകും, നാളെ ഈ എൻ്റെ നോവലോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയോ ഒക്കെ നാളെ വായിക്കും, നാളെ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നവരേക്ക്. എന്തായാലും ലക്കിലി an answer is there with R.K. Narayan to say. എന്താണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സംഗതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻ ഇന്ത്യൻ നോവൽ. ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻ ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ലാംബോണിങ് വെസ്റ്റേൺ റൈറ്റേഴ്സ് ഹു വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ടു ഗ്യാദർ that it is lampooning means criticizing. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന, കഥകൾക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഫോറിനേഴ്സിനെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു റൈറ്റപ്പ്. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഒരു പബ്ലിഷറിന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാനിരിക്കുകയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആസ് ആൻ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ am writing a piece named How to Write an Indian Novel, and it is criticizing those foreigners who have come across the sea and reaching India to get some stories. ഇവിടെ വരുന്ന ഫോറിനേഴ്സിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന. അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്. it is what it is saying in How to Write an Indian Novel. R.K. നാരായണന്റെ How to Write an Indian Novel എന്നുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഓഫ് വർക്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? It is about, or it is criticizing the foreign writers who have come to. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓർക്കുക. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ടു ഹൂം R.K. നാരായൺ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ടു ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്ലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വെൻ ഹി എൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് ദ ഇൻകം ഓഫ് R.K. നാരായൺ ഹി സെഡ് ദ സെയിം. Then had unexpectedly been accepted by Punch and brought me 6 guineas. അപ്പോൾ ഗിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡ് കോയിനാണ് ഗിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 6 guineas വരെ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തു. ദിസ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജ് പബ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? ദ എഡിറ്റർ റിജക്റ്റഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ സെൻഡ് ഹിം സബ്സിക്വന്റ്ലി. ഞാനിത് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെഡ് ടു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗേവ് മീ എ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് വിത്ത് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഫാദർ ഇൻ ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു പിടിവള്ളിയായിരുന്നു ഏത്? ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻ ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്നുള്ള സംഗതി. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ പബ്ലിഷർ. Then I could draw a picture of my freelance writing for London Purpose and Magazine and explain to him that when my novel was finished, it would bring an income in my life and 50 years after. Appo I made assure the thing to the headmaster that if my
മൈ റൈറ്റിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഞാൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നല്ല അനദർ 50 yearsലേക്ക് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഡോണ്ട് വറി, പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ ഗേൾ റെഡി ടു മാരി മീ. ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, താങ്കൾ മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് തന്നാൽ മതി. He listened to me with apparent interest without contradicting me, but off and on suggested, I am sure if your father used his influence, he could fix a government job at Bangalore. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഡിഡിൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ഹിം. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ടു എ ഫാദർ, ഹി ഈസ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഫോർ യു ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിനക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി നിന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമല്ലോ. വോണ്ട് ഹി ട്രൈ? നിനക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കൂടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ട്രൈ ചെയ്യില്ലേ? ദിസ് ഓൾവേസ് അപ്സെറ്റ് മീ, അല്ലേ? അപ്പൊ വലിയ പ്രതീക്ഷകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആർ കെ നാരായണൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി. ദെൻ ബട്ട് I immediately explained my economic philosophy, how I spurned the idea of earning more than was needed, which would be 20 rupees a month, or with a wife 40 rupees. Now I am earning 20 rupees, and it is definite that I am going to earn 40 rupees, a double of my income in these days ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ്. ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം, ഇപ്പം എനിക്ക് 20 rupees ആണ് കിട്ടുന്നത്, അതൊരു 40 rupees ആയിട്ട് എന്തായാലും കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആയിരിക്കും. ദെൻ I become headstrong in my conviction. However, while it distressed the gentleman, it did not materially affect my progress towards matrimony. എന്തായാലും I stood stubborn in my writing. ഞാൻ whoever can say anything, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം, ബട്ട് മൈ എയിം, മൈ ഗോൾ ഇസ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ റൈറ്റിംഗ്. ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റൈറ്റർ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളോട് പലതും പറഞ്ഞു തരും, നിനക്ക് അത് ചെയ്തൂടെ, നിനക്ക് ഇത് ചെയ്തൂടെ. ബട്ട് ഇഫ് യുവർ ഗോൾ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു വൺ പോയിന്റ്, you will achieve, and trust that goal, you will achieve the same one day, and it is sure. So thank you. Yes, welcome again, children. So I hope you are going through the previous lessons, and it is quite interesting, right? So we have come across many personality problems, many personality traits of R.K. Narayan, and it is saying about his good aspirations, his expectations, his ideas, his demands, his fantasies, all things we have come across.